खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल USA TV में हाजी बारुन कौर मान। खबरां दे ब्रिटेन दे विच तुहाडा स्वागत है। पहला नज़र पाउंदे हां खास खबरां ते। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन 7 सितंबर नूं आउणगे भारत। वाइट हाउस ने कर दित्ती है पुष्टि। G20 मौके प्रधानमंत्री मोदी अते जो बाइडन करनगे अहम बैठक। कुछ मुद्दों ते होवेगी चर्चा। जिस होटल दे विच रुकणगे अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन, उसका किराया है एक रात का 8 लाख रुपए। दसांगे उसकी खासियत। अमरीका च प्रैस लाएगी श्रोमणी कमेटी। अमरीका च स्टोरां दे अंदर चीज़ां नूं लगे जिंदरे। दसांगे कारण क्यों लगे ने। रूस नूं हथियार सप्लाई करन नूं लैके अमरीका ने उत्तरी कोरिया नूं दित्ती धमकी। ते हुणे ना खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन दे कोरोना संक्रमित ना होने की पुष्टि हो गई है ਅਤੇ ਉਹ G20 ਸਿਖਰ सम्मेलन ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा लैण ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। इस दौरान ਉਹ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल दुबली बैठक करनगे। अमरीकी राष्ट्रपति की सरकारी रिहायश ਅਤੇ दफ्तर वाइट हाउस ने यह जानकारी दी। इस ऐलान तो बाद एक दिन पहला सोमवार को अमरीका की पहली महिला कोरोना संक्रमित पाए गए सन, जिस तो बाद बाइडन की भी जांच की गई। जांच रिपोर्ट विच उन्हां दे संक्रमित ना होने की पुष्टि हुई। अमरीका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जेक ने वाइट हाउस विच प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच दस्सिया कि अमरीकी राष्ट्रपति G20 सिखर सम्मेलन च हिस्सा लैण दे लई ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ भारत जाणगे। उन्होंने दस्सिया कि बाइडन PM मोदी नाल दुबली मीटिंग करनगे। उन्होंने कहा कि बाइडन शनिचरवार ते ऐतवार ਨੂੰ G20 सम्मेलन के अधिकारत सैशन विच हिस्सा लैणगे। नवी दिल्ली च 8, 9, 10 सितंबर ਨੂੰ G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस दीआं तैयारियां मुकम्मल हो चुकियां ने। दिल्ली विच जिथे ये कॉन्फ्रेंस होनी है, जिन्हां थावां ते VIP मूवमेंट होने की संभावना है, उन्हां इलाकिਆਂ ਨੂੰ G20 ਦੇ रंग विच रंगण ਦਾ काम किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ दुनिया के बहुत सारे उच्च पद्धर के आगू शामिल हो रहे ने और G20 की प्रधानगी ਦੇ ਨਾਲ भारत ਨੂੰ मैंबर देश ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ संबंधां ਨੂੰ मजबूत करन च मदद मिल रही है। सूत्रां के अनुसार दिल्ली च हो रहे G20 नेतावां के सम्मेलन च शामिल होने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी भारत आ रहे हैं। इस दौरान जो बाइडन लैपटॉप और होर इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात ते पाबंदी लगाउण दे भारत के फैसले ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल विचार चर्चा कर सकते हैं। जो बाइडन 7 तो 10 सितंबर तक भारत विच रहणगे ਅਤੇ इस दौरान मोदी ਅਤੇ बाइडन विचकार दुबली बैठक 8 सितंबर ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। प्रधानमंत्री मोदी ਅਤੇ बाइडन दरमियान दुबली मीटिंग G20 सम्मेलन के मौके होनी है। इस मीटिंग विच होर मुद्दों के नाल कुछ इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात ते पाबंदी लगाउण दे भारत के ताज़ा फैसले ते विचार चर्चा होने की संभावना है। भारत ने 1 नवंबर तो लैपटॉप, टैबलेट, निजी कंप्यूटर, सर्वर समेत कुछ इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात ते पाबंदी लगाउण दा फैसला किया है। सरकार ने इसका कारण नागरिकों की सुरक्षा नूं खतरा दस्सिया है। पिछले महीने लए गए इस फैसले का मकसद चीन तो दरामद नूं घटाउण ते देश विच निर्माण नूं उत्साहित करना है। भारत विच G20 सिखर सम्मेलन होने वाला है। 30 तो वध होटल बुक किए गए ने, जिथे दुनिया भर के मेहमान ठहरनगे। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन जिथे ठहरनगे उत्थे एक रात का किराया लगभग 8 लाख रुपए है। राष्ट्रपति बाइडन ITC मौरिया शैटन विच रुकणगे। होटल की हर मंजिल ते सीक्रेट सर्विस कमांडो मौजूद रहणगे ते राष्ट्रपति नूं 14वीं मंजिल ते उन्हां दे कमरे तक लिजाण दे लई विशेष लिफ्ट लगाई जाएगी। इसलिए होटल विच लगभग 400 कमरे बुक किए गए ने। ITC मौरिया होटल की 14वीं मंजिल ते स्थित प्रेजिडेंशियल स्वीट चाणक्य के नां ते ने। लगभग 4600 वर्ग फुट के चाणक्य स्वीट विच एक स्टडी रूम है। ਇੱਥੇ एक मिनी स्पा भी दस्सिया जाता है। लिविंग रूम तो इलावा एक जिम, बैठक वाली थां, डाइनिंग एरिया ते रिसैप्शन खेतर भी है। ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਵੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਜਿਸ ਚਾਣक्य ਸਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਣੇ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। 9-10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ G20 ਦਾ 18ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ G20 ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ G20 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ISA, CDRI ਤੇ ADB ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ G20 ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਵਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਵਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 14.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ 220 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿਨੀ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿਨੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਭਾਵ ਕਿ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। AFP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾਰਟ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ CEO ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 120% ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇ 2022 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2021 ਚ 94.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਵੀ 26.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਓਂਗ ਸੰਭਾਵਤ ਸੌਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਓਂਗ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਭਾਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨ ਸਿਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਉਨ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਪਿਓਂਗ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 22 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਟੈਰੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਰੀਓ ਨੂੰ ਮਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਯੂਐਸ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਸਾਲਾ ਟੈਰੀਓ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੁਕ ਟੈਰੀਓ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਟੈਰੀਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਟੈਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਲ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਨਿੰਜਾ ਸੀ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਯੂਐਸ ਦਲਾ ਜੱਜ ਟਿਮੋਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਕੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਟੈਰੀਓ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਮ ਆਗੂ ਸੀ। ਟੈਰੀਓ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਲੀਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਨੀਕ ਰਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਸਾਂਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ उन्नत बनाया गया है, जिस कारण ये 6 घंटिया की दूरी भी कुछ घंटिया तय करती है। अजिहा ही एक होर तकनीकी प्रयोग किया जा रहा है जिस नाल 7-8 घंटिया की दूरी केवल 90 मिनटां तय हो जाएगी। दरअसल हरमेस की गुफा अटलांटा फैक्ट्री में कुछ इंतजार कर रहा है जिसकी गति आवाज़ की गति तो 5 गुणा वध होएगी। दुनिया के सब तो अमीर व्यक्ति ਅਤੇ SpaceX ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 77 ਸਾਲਾ सेवा मुक्त इलैक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर एरॉल मस्क ने प्रगटाया है। द सन अखबार के मुताबिक एलन मस्क के पिता नूं डर है कि अमरीकी सरकार के खिलाफ जाण ते उन्हां दे बेटे का कतल किया जा सकता है। उन्होंने अपने पुत्र की सुरक्षा नूं लैके चिंता जताई है। दरअसल 52 साला एलन मस्क इस समय कई कानूनी मामलों उलझे हुए हैं। एलन मस्क ने पहला भी मजाकिया लहजे विच कहा है कि वह रहस्यमयी हालात विच मर सकते हैं। पिता एरॉल ने कहा कि कानूनी केसां की वधदी गिणती नकारात्मक प्रैस रिपोर्टां के हवाले ने ਅਤੇ हमले ने चिंता वधा दी है। मस्क नूं पुछया गया कि उन्होंने डर है कि एलन का कतल करने की कोशिश करेगा तो जवाब दे विच उन्होंने कहा हाँ, वह व्लादिमीर पुतिन प्रति अपने रवैये ते भी चिंता प्रगटाई है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी वकील टेस्ला द्वारा टैक्सास विच मस्क का महल बनाउण दी कंपनी के फंडां की कथित वरतों की भी जांच कर रहे हैं। अमरीका के कैलीफोर्निया सूबे विच हाईवे का नाम शहीद 33 साला भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी रॉनिल सिंह के नाम से रखा गया है, जिसनूं 2018 विच गैर कानूनी प्रवासी वालों गोली मार के मार दिता गया सी। इस मौके शहीद की पत्नी अनामिका, पुत्र अर्नव और होर परिवारक मैंबर मौजूद सन। घटना के समय अर्नव की उम्र केवल 5 महीने सी, यानी कि उन्होंने बेटे की उम्र। ओंटारियो म्यूनसिपल अफेयर्स ਅਤੇ हाउसिंग मंत्री स्टीव क्लार्क ने ग्रीन बैल्ट भूमि की अदला बदली संबंधी अपने मंत्राला के संचालन च कई जांचा मगरों सियासी विरोधियों फर्स्ट नेशनस के नेतावां ਅਤੇ निवासियों वालों कई हफ्तियां तो किए जा रहे विरोध के चलदियां कैबिनेट के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। क्लार्क का अस्तीफा ओंटारियो के इंटीग्रिटी कमिश्नर वालों उन्हां दे आचरण की जांच करन ਅਤੇ क्लार्क नूं फटकार लाउण की सिफारिश करन दे मगरों आया है, जिस विच ये कहा गया है कि वो उस प्रक्रिया की ठीक तो निगरानी करन च असफल रहे हैं, जिस कारण हाउसिंग विकास लई सुरक्षा के ग्रीन बैल्ट भूमि की चोण की गई। अपने अस्तीफे संबंधी सोशल मीडिया ते पोस्ट किए गए एक पत्र दे विच क्लार्क ने कहा कि रिहायशी संकट किसी अजिहे व्यक्ति की मंग करता है जो किए जाने वाले जरूरी कामां तो ध्यान ना भटकाए। उन्होंने अगे लिखा, हालांकि मेरा शुरुआती विचार यह सीगा कि मैं इस भूमिका विच रह सकता हाँ और एक सही प्रक्रिया स्थापित कर सकता हाँ तां जो ये गलतियां दोबारा ना होण। मैनू एहसास है कि मेरी मौजूदगी केवल उस महत्वपूर्ण काम तो होर भटकाएगी जिसनूं करन दी जरूरत है। जो वापरिया है उसलिए मैनू जवाबदेही लैण दी लोड़ है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहला ओंटारियो के इंटीग्रिटी कमिश्नर जे डेविड वेक ने अपनी रिपोर्ट विच कहा सीगा कि ग्रीन बैल्ट विचों निर्माण वास्ते जमीन हटाउण दी प्रक्रिया दौरान क्लार्क ने मैंबर्स इंटीग्रिटी एक्ट के 2 सैक्शनां की उलंघना की है। पिछले साल सूबे ने 50,000 घर बनाउण दे लई ग्रीन बैल्ट चों 7,400 एकड़ जमीन कड्ढी सी ते इस दी थां लगभग 9,400 एकड़ जमीन होर किते लै लई सी। इंटीग्रिटी कमिश्नर ने जांच विच पाया कि ग्रीन बैल्ट जमीन हटाउण दी प्रक्रिया विच बेलोड़ी जल्दबाजी ते धोखाधड़ी भी कीती गई सी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जकार्ता पहुंचे, जिथे वो इंडो पैसिफिक खेतर के 6 दिना दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। ट्रूडो और उन्होंने पुत्र ज़ैवियर का इंडोनेशियाई डांसरां वालों रिवायती नाच नाल स्वागत किया गया। इस मौके प्रधानमंत्री ने एक रिवायती स्काफ तोहफे वजों दिता गया। ट्रूडो जकार्ता 2 दिन बिताउण वाले ने, जिथे वो शामी राष्ट्रपति जेको विडोदो नाल मुलाकात हुई। बल्कि प्रधानमंत्री दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रां की एसोसीएशन भाषण भी देना है उन्होंने, क्योंकि 10 देशों का समूह ओटावा नूं अपना नवीनतम रणनीतिक भाईवाल बनाउण दी तैयारी कर रहा है। ट्रूडो की यात्रा ते ध्यान एशियाई नेतावां नाल संबंधां नूं मजबूत करन अते वपारक गलबात नूं अगे वधाउण ते होएगा।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਕਲਾਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੋਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਗਜੋਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫ੍ਰੀडम ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਤਮਾਰਾ ਲਿਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਬਾਰਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਿਚ ਅਤੇ ਬਾਰਬਰ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਓਟਾਵਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੰਧ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲੰਘਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1988 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਚ ਅਤੇ ਬਾਰਬਰ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਲੇਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ 2% ਨੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਮੈਲਕਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੀਓ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਡੂ ਸੂਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 50,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੀਓ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਡੋ ਸੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1650 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਵਾਰੀ ਨਦੀ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚਾਅਕਰਤਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਬਚਾਅਕਰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।